Good morning, student. This is Deepak Sonane. In previous lecture video, we learned introduction to the solid, classification of the solid, that is crystalline solid and amorphous solid, and all the property which is related with the crystalline solid and amorphous solid. In this video, we are going to see the classification of the crystalline solid. Let's see. The crystalline solids are further classified into the four categories on the basis of the constituent particle which may be atoms, molecules and ions. बघा आतापर्यंत आपण सॉलिडला क्लासिफाय केलं ऑन द बेसिस ऑफ देअर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, बट नाउ वी आर क्लासिफाइंग द क्रिस्टलाइज सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देअर atoms, molecules and ions. मीन्स त्याच्यामध्ये जे पार्टिकल्स प्रेझेंट आहेत ते मे बी atoms असू शकतात, molecules असतात, molecule असू शकतात किंवा ions असू शकतात. A crystalline solid are classified into the four types, that is ionic solid, metallic solid, molecular solid and covalent network solid. Let's see one by one. The first one, that is the ionic crystal solid. As we get some idea from title, that is there are some ions which make a crystalline solid. Means there are some ions which is present inside the solids and that ion will make the solid. That is a ionic crystalline solid. Ionic solids are formed by the combination of anions and cations. Note these things, that is the ionic crystals are always made up from anions and cations. These cations and anions may have a different in size. Generally the anions are bigger in nature, having a bigger size as compared to cations, and cations having a smaller size as compared to anions. Just observe this diagram. This is the crystal structure diagram of NaCl. This is NaCl is also example of ionic crystal solid. In this there are two type of ions are present. That is the first ones are the Cl negative ions, that is which is bearing a negative charge, and some positive ions that is bearing a positive charge. Let's go for the next. The particle of ionic crystals, that is the cations and anions, are held by electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions. आता oppositely charged ion means काय? एक पॉझिटिव्ह राहणार आणि एक निगेटिव्ह राहणार. Means in these oppositely charged ions there is some attractive forces. Due to that attractive forces they are closely bind with each other. That attractive forces called as a electrostatic force of attraction. आता बघा electrostatic force of attraction develop कसे होतात. Let's consider an example. Just look at the diagram. Here it is a one sodium atom and one chlorine atom. In sodium atom there are some electrons which is present in outermost orbital. Can you note something? In sodium atom there is a one extra electron in outermost orbital. That's why the sodium atom having or feeling some instability. Here a sodium atom bearing a one electron, that is a one extra electron. If this electron is lost by the sodium atom, then the sodium atom will get some stability because the octet of sodium will get completed. ठीक आहे. जर याने हा इलेक्ट्रॉन जर लॉस केला, कोणी सोडियम ॲटमनी जर वन इलेक्ट्रॉन लॉस केला तर त्याचा ऑक्टेट कंप्लीट होईल आणि तो काय होईल? स्टेबल होईल. As we observe in chlorine atom, the chlorine atom having a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, only 7 electron in its outermost orbital, and the chlorine atom require a 1 electron to get stability. So the chlorine atom will accept the 1 electron which is lost by the sodium atom and both atoms will get stable. सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता तो त्यांनी क्लोरीन ॲटमला दिला आणि क्लोरीन ॲटमला एक इलेक्ट्रॉन भेटल्यामुळे तो काय झाला? स्टेबल झाला. सोडियम ॲटम स्टेबल झाला आणि क्लोरीन ॲटम स्टेबल झाला. सो बोथ गेट आर स्टेबल, बट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर द सोडियम ॲटम बिअरिंग अ पॉझिटिव्ह चार्ज, ऑब्विसली त्याने एक इलेक्ट्रॉन लॉस केला, दॅट्स वाय दे बिअरिंग अ पॉझिटिव्ह चार्ज.
and chlorine atom will accept a one electron, that's why they bearing a negative charge, कारण की त्याने एक इलेक्ट्रॉन accept केला. आता बघा, there is some polarity in these two atoms, that is a chlorine atom bearing a negative charge and sodium atom bearing a positive charge, means there is some polarity, there is a development of polarity, and that's why they are polar in nature. Now these are oppositely charged, and as we discussed earlier, they are held by electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions. ठीक आहे ना. आता ते oppositely charged झाल्यामुळे ते काय करतील, एकमेकांना अट्रॅक्ट करतील, कशाने, बाय इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. दे आर पोलर इन नेचर, जसं की आपण आताच बघितलं, पोलर मीन्स दे हॅव सम पोलॅरिटी, दॅट इज अ पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी, निगेटिव्ह पोलॅरिटी. Ionic crystals are hard and brittle, as we discussed for the crystalline solid. This is the example or type of the crystalline solids. Obviously these are having a hard and brittle in nature. They are having a high melting point, as the crystalline solid also have the high melting point. That's why the ionic crystal solid also having the high melting point. These are non-conductor of electricity in a solid state. बघा आता नोट करण्यासारखी गोष्ट आहे, these are a non-conductor of electricity in solid state. To conduct the electricity there is a condition, means to conduct the electricity there is a requirement of some electrons and then some requirements of some anions or cations to conduct the electricity, but here is a no cation or anion are free to move, that's why they are not able to conduct the electricity in a solid state, because there is a no free electron, there is a no free cation, there is a no free anion, that's why they are the bad conductor of electricity in solid state. But when we dissolve this crystalline solid in a water, that is जर आपण crystalline solid जर घेतलं, that is NaCl जर घेतलं आणि ते जर पाण्यामध्ये डिझॉल्व केलं, they will dissociate as, बघा जर का NaCl असेल, okay, and when we dissolve it into the water, it will dissociate to Na positive and Cl negative, means the ions, that is the both ions get separated, and hence the ionic crystal solids are the good conductor of electricity in the molten form. Molten form मध्ये ते काय असतील, इलेक्ट्रिसिटीचे कंडक्टर असतील, because there is a free anions and cations, that means there are some free ions which help to conduct the electricity. They are soluble only in a polar solvent such as H2O. Polar means they are having some polarity, just like आता oxygen, hydrogen, again hydrogen, that is H2O, in which the oxygen is more electronegative, okay, that's why they bearing a partially negative charge, and hydrogen is less electronegative, so it's bearing a positive charge, means there is a development of polarity, okay, partial positive and partial negative, so there is some polarity, and due to this polarity they called as a polar in nature. So the ionic crystal solids are always soluble. Soluble means विरघळणारा, soluble in a polar solvent like H2O. Example पाहिजे झाले तर NaCl, KMnO4, KCl, K2SO4. These are the examples of ionic crystal solids, and each examples are able to dissociate. The ions of this compound will separate as we dissolve it in water. जसं की KMnO4, ठीक आहे, KMnO4 जर आपण हा जर पाण्यात डिझॉल्व केला तर इट विल डिसोशिएट ॲज अ K प्लस and MnO4 निगेटिव्ह, मीन्स आयन्स काय होतील, याचे सेपरेट होतील, ठीक आहे. दॅट्स वाय दे से दे आर सोल्युबल ओनली इन पोलर सॉल्व्हंट, मीन्स आपण जर KMnO4 पाण्यात जर डिझॉल्व केलं तर ते डिझॉल्व होईल ॲज अ K पॉझिटिव्ह अँड MnO4 निगेटिव्ह. लेट्स गो फॉर द कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड्स. Covalent network solid means from title we get some idea that is some network of the covalent bonds which is present inside the crystal solid. Let's see.
ऑल द बॉन्ड्स प्रेझेंट इन बिटवीन द ॲटम्स आर मेड अप ऑफ द कोव्हॅलंट बॉन्ड. जसं की मी आता सांगितलं की जे काही ॲटम्स वगैरे असतील क्रिस्टल्स मध्ये त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचा कोव्हॅलंट बॉन्ड प्रेझेंट असणार आणि all the atoms which is present inside the crystals are bonded with each other by covalent bond. ते काय एकमेकांना covalent bond ने काय झालेले असतील, अटॅच झालेले असतील. This result in a rigid 3-dimensional network that form a joint molecule. बघा आता generally the covalent bonds are very strong in nature, that's why they form a rigid 3-dimensional network. ठीक आहे, कोव्हॅलंट बॉन्ड स्ट्रॉंग असल्यामुळे ते एक प्रकारचं रिजिड आणि 3-डायमेन्शनल नेटवर्क फॉर्म करतील. त्याच्यामुळे एक जेंट मॉलिक्यूल मीन्स एक मोठ्या प्रकारचा मॉलिक्यूल डेव्हलप होईल. ठीक आहे, अँड द एंटायर क्रिस्टल इज कन्सिडर ॲज अ सिंगल मॉलिक्यूल. बट तो कितीही मोठा मॉलिक्यूल असला, कितीही मोठं जर स्ट्रक्चर असलं तर त्याला आपण काय कन्सिडर करू, ॲज अ सिंगल मॉलिक्यूल. जस्ट लाईक अ डायमंड. डायमंडचं कितीही मोठं स्ट्रक्चर असलं तर आपण त्याला फक्त आणि फक्त एक सिंगल मॉलिक्यूल म्हणू शकतो. ठीक आहे, दिस इज द structure of diamond in which all the constituent particles are attached with each other by a covalent bond, that is a sharing of electrons, means each atom share the electrons and they will form the covalent bond between the two atoms. जसं की आपण पाहिलं प्रत्येक ॲटम 4 ॲटमला कोणत्या बॉन्डने अटॅच झालेला असेल, कोव्हॅलंट बॉन्डने, आणि एक प्रकारचं 3-डायमेन्शनल रिजिड स्ट्रक्चर डेव्हलप होते. ठीक आहे, अँड दिस स्ट्रक्चर आर रिजिड इन नेचर अँड हॅव्हिंग अ very strong and hard in nature. In this each atom covalently bonded to 4 other atoms. जसं की मी आता सांगितलं की each atom काय झालेला आहे, त्याच्या 4 neighboring atomला अटॅच झालेला आहे. Due to the rigid and strongly covalently bonded structure, the covalent network crystals are very hard. मी आता सांगितलं की due to the covalent network, due to the covalent bonds which is present between the molecules will get very hard. In fact, they are hardest and most incompressible of all the materials. आपण डायरेक्टली म्हणू शकतो की डायमंड हा जगातील सर्वात हार्डेस्ट मटेरियल आहे. वाय? बिकॉज रिझन काय आहे की त्यांच्यामध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड प्रेझेंट असल्यामुळे, एक कोव्हॅलंट बॉन्डचं नेटवर्क प्रेझेंट असल्यामुळे एक प्रकारचा रिजिडपणा आणि हार्डपणा त्याच्यामध्ये असणार आहे. ठीक आहे, these crystals have a high melting point and boiling point. जसं की crystalline solidचा टाइप म्हटलं, crystalline solid also have a high melting point. That's why the covalent network crystal solid also have the high melting point and boiling point. The electron are delocalized in a covalent bonds and hence are not mobile. As a result, no electron is free to move. Thus, the covalent solids are poor conductor of heat and electricity. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे कोव्हॅलंट बॉन्ड कसा फॉर्म होतो, बाय शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. मीन्स जर इलेक्ट्रॉन एकमेकांसोबत शेअर झाले असतील तर कोणत्याच प्रकारचा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा राहणार नाही, मीन्स कोणत्याच प्रकारचा इलेक्ट्रॉन फ्री राहणार नाही. दॅट वाय देर इज अ नो इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी and that's why the covalent network crystal solids are very bad conductor of electricity because there is a no electron free to move and conduct the electricity. For example, diamond, जसं की मी आता सांगितलं, ओके, डायमंड, क्युर्टस, बोरॉन नाइट्राइड्स, कार्बोरंडम are covalent network solid. These are the example of covalent network solid. The next one, that is a molecular crystal solid. As we get some idea from the title, that is, this is the crystal solid which is made up of some molecules. की हे अशा प्रकारचं सॉलिड असणार, एक अशा प्रकारचं क्रिस्टल सॉलिड असणार की ते कशापासून बनलेलं असणार, मॉलिक्युल्स पासून. मीन्स ऑल द मॉलिक्युल्स आर प्रेझेंट इनसाइड द सॉलिड. द सबस्टन्स सच ॲज द क्लोरीन, मिथेन, हायड्रोजन, कार्बन डायऑक्साईड अँड ऑक्सिजन ऑन सॉलिडिफिकेशन गिव्ह द मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स. बघा आता हे जे काही इथं दाखवलेले आहेत, ऑल दीज आर द गॅस ॲट a normal condition, but when we solidify these compounds they will give a molecular crystal solid. Means on solidification they will give a molecular crystals. The constituent particle of a such molecular solids are molecules or unbonded single atom of the same substance. बघा आता लक्ष द्या, the constituent particle of such molecular solids are molecules. means एक तर ते molecules पासून बनलेले असतील. ठीक आहे, जर आपण वरच्या उदाहरणात जर बघायचं झालं तर कार्बन डायऑक्साईडचा पूर्ण गॅस फक्त CO2 दॅट इज अ कार्बन डायऑक्साईड मॉलिक्यूल मिळूनच बनलेला असेल. ठीक आहे, आणि दुसरं काय सांगितलेलं आहे, अनबॉन्डेड सिंगल ॲटम ऑफ द सेम सबस्टन्सेस. बघा आता हिलियम गॅस, निऑन गॅस,
all these are the gas at a normal condition, but on solidification they will also give the molecular crystal. But in this molecular crystal there are only unbonded single atom are present. means helium gas जर घेतला तर त्याच्यात फक्त आणि फक्त हेलियमचे मॉलिक्युलच प्रेझेंट असतील, हेलियमचे ॲटमच प्रेझेंट असतील की जे एकमेकांसोबत अनबॉन्डेड असतील. ठीक आहे. द बॉन्ड विद इन द मॉलिक्युल्स आर कोव्हॅलंट. ठीक आहे. बॉन्ड जर असले तर ते कसे असतील, कोव्हॅलंट बॉन्ड असतील. द मॉलिक्यूल आर held together by a various intermolecular force of attraction like weak dipole-dipole interaction, very weak dispersion or London forces or intermolecular hydrogen bonds. बघा आता प्रत्येक सॉलिडमध्ये मॉलिक्युल्स असतात. मॉलिक्युल्स एक रेग्युलरली अरेंज असतात, त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचा इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो. बट इन मॉलिक्युलर क्रिस्टल देअर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. आता इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑब्वियसली जर मॉलिक्युल्स असतील ते एक सिस्टमॅटिक अरेंजमेंटमध्ये जर अरेंज असतील तर त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचं काय असणार, एक फोर्स असणार, एखादा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असणार. इन दिस मॉलिक्युलर क्रिस्टल देअर आर 3 टाइप ऑफ फोर्स. दॅट इज अ वीक डायपोल इंटरॅक्शन फोर्स, अ व्हेरी वीक डिस्पर्शन ऑर लंडन फोर्स. आपण 11th सायन्समध्ये बघितलेलं आहे, सगळेच बघितलेलं आहे. वीक डायपोल इंटरॅक्शनही बघितलं आहे, व्हेरी वीक डिस्पर्शन ऑर लंडन फोर्स पण बघितलेलं आहे, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग पण बघितलं आहे. ओके, लेट्स सी वन बाय वन, व्हेरी ब्रीफ. फर्स्ट वन ए, अ वीक डायपोल इंटरॅक्शन. आता बघा वीक डायपोल इंटरॅक्शन मध्ये काय, इन पोलर मॉलिक्यूल सच ॲज HCl, H2O, O2 विच पजेस अ परमनंट डायपोल मोमेंट. फर्स्टली डायपोल म्हणजे काय, डायपोल मीन्स अ कंपाऊंड विच हॅव्हिंग अ पोलॅरिटी. त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा डिफरन्स असल्यामुळे एक मॉलिक्यूल मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह राहणार आणि एक मॉलिक्यूल कसं असणार, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. त्याच्यामुळे त्याच्यावर एक पार्शियल पॉझिटिव्हली चार्ज येईल, एक पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज येईल. ठीक आहे. लेट कन्सिडर द एक्झाम्पल. बघा, हेअर इट इज अ H2O, ऑक्सिजन इज कोव्हॅलेंटली बॉन्डेड विथ हायड्रोजन. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये ऑक्सिजन काय आहे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असल्यामुळे तो काय बिअर करणार, इट बिअर अ पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज, अँड हायड्रोजन इज अ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲज कम्पेअर टू ऑक्सिजन ॲटम. दॅट्स वाय इट बिअरिंग अ पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. ठीक आहे. यांच्यामध्ये काय आला, एक प्रकारचा डायपोल आला. डायपोल मीन्स देर इज अ 2 पोलॅरिटी आली. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डायपोल इंटरॅक्शन. ठीक आहे. हा एक डायपोल झाला. ठीक आहे. आणि हा दुसरा एक डायपोल झाला. अँड दे विल शो अ डायपोल इंटरॅक्शन. आणि त्या डायपोलमध्ये काय होणार, एक प्रकारचं इंटरॅक्शन होणार. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डायपोल इंटरॅक्शन. बट दिस डायपोल इंटरॅक्शन इज कॉल्ड ॲज अ वीक डायपोल इंटरॅक्शन. मीन्स इंटरॅक्शन असणार पण ते कसं असणार, वीक असणार. बघा आताच मी सांगितलं, इथं आपण वॉटरचं मॉलिक्युल H2Oचं घेतलं होतं, इकडे HClचं. आता HCl पैकी क्लोरीन ॲटम कसं आहे, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे ॲज कम्पेअर टू हायड्रोजन. ठीक आहे. मग तुमचा क्लोरीन ॲटम बिअरिंग अ निगेटिव्ह चार्ज आणि हायड्रोजन ॲटम बिअरिंग अ पॉझिटिव्ह चार्ज. वाय, बिकॉज द हायड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. जसा हा एक HCl हायड्रोजन क्लोराईडचा मॉलिक्यूल झाला, तसाच दुसरा मॉलिक्यूल त्याच्या बाजूला असणार. ठीक आहे. पूर्ण कंटेनरमध्ये HClचे मिलियन ट्रिलियन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स असतील. ओके. सो दे विल इंटरॅक्ट विथ इच अदर with a very weak force of attraction. This force of attraction that is called as a weak dipole interaction. एक प्रकारचं इंटरॅक्शन असेल, एक प्रकारचा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असेल की जो कशामुळे तयार झालेला असेल, फक्त आणि फक्त डायपोल डेव्हलप झाल्यामुळे. ठीक आहे. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. दॅट इज बी, व्हेरी वीक डिस्पर्शन ऑर लंडन फोर्सेस. बघा आता, व्हेरी वीक डिस्पर्शन फोर्सेस ऑर लंडन फोर्सेस. London forces are present in a non-polar molecule such as a solid iodine, methane and hydrogen. These forces are also involved in a monoatomic solid like argon. बघा आपण आता मागेच पाहिलं की argon, neon and these substances are usually gases at room temperature. ठीक आहे. आपण मागच्या स्लाइडमध्ये तेच पाहिलं की argon गॅस असेल किंवा निऑन गॅस असेल, त्याच्यामध्ये अनबॉन्डेड सिंगल ॲटम असतील, त्या सेम सबस्टन्स. ठीक आहे. आणि ते ॲट अ रूम टेम्परेचरला काय असतील, गॅसेस असतील. बघा आता लंडन फोर्सेस आर प्रेझेंट इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. आता बघा, आतापर्यंत जे आपण बघितलं की वॉटर लाईक H2O अँड HCl, दीज आर द पोलर मॉलिक्यूल, मीन्स दे हॅव्हिंग सम पोलॅरिटी. बट हेअर देर आर सम मॉलिक्यूल विच आर नॉन पोलर मॉलिक्युल्स. आता नॉन पोलर मॉलिक्युल्स मीन्स त्यांच्यात कोणत्याच प्रकारची पोलॅरिटी नसणार आहे. बघा, जस्ट लाईक I2 जर घेतलं आपण, ठीक आहे, तर दोन्हीही ॲटम्स आहेत तर त्यांच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह पण सेम असणार.
देर इज अ नो इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स बिटवीन देम. मग दीज सबस्टन्स, हा काही जो कंपाऊंड जो घेतला आपण I2चा कंपाऊंड, हा कसा असणार आहे, नॉन पोलर कंपाऊंड असणार आहे. ठीक आहे, बट ॲक्च्युली नॉन पोलर, आता मागच्या ह्याच्यात पोलर होते म्हणून ते एकमेकाला अट्रॅक्ट करत होते, पण आता सर इथं तर नॉन पोलर मॉलिक्युल्स आहेत, मग ते एकमेकाला कसे काय अट्रॅक्ट करतील बघा, पाहू आपण ब्रीफमध्ये. जसं की मी सांगितलं आता, ठीक आहे, I2 एक पार्शियली पॉझिटिव्ह असेल, एक पार्शियली निगेटिव्ह असेल. आता सर तुम्ही तर सांगितलं की यांच्यामध्ये पोलॅरिटी नसते, पण डायग्राममध्ये कशी काय पोलॅरिटी दाखवली आहे. ओके, लेट्स सी की याच्यामध्ये पोलॅरिटी का डेव्हलप झाली. ठीक आहे, दॅट इज अ इंड्युस्ड पोलॅरिटी, मीन्स त्याच्यामध्ये पोलॅरिटी नव्हती, ती दुसऱ्या मॉलिक्युल्सने किंवा टेम्पररी इंड्यूस झाली. तो पोलर मॉलिक्यूल नाही आहे, बट ॲक्च्युली त्याच्यात काय झालेली आहे, ते इंड्यूस झालेली आहे. बघा, this attraction occur when there is a temporary shift within the electron cloud within an atom or molecule, creating a temporary dipole for about a fraction of second. मी आता सांगितलं की जो काही डायपोल असेल तो फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडसाठी असेल, परमनंटली डायपोल नाही आहेत ते, त्यांच्यामध्ये काही सेकंदाकरिता इंड्यूस होणार मीन्स त्यात भरली जाणार. ठीक आहे, दिस मीन्स दॅट वेन देर इज अ मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदिन द मॉलिक्यूल अ टेम्पररी डायपोल इज फॉर्म. म्हणजे आणि हा डायपोल कशामुळे निर्माण होणार, फक्त आणि फक्त इलेक्ट्रॉनच्या मुवमेंटमुळे. आता माहिती आहे आपल्याला, प्रत्येक ॲटम असतो, ॲटममध्ये काय असतात, इलेक्ट्रॉन्स असतात, ॲटमच्या अराउंड काय असतात, इलेक्ट्रॉन असतात, आणि त्या इलेक्ट्रॉनच्या मुवमेंटमध्ये त्याच्यात डायपोल येणार. आपण पाहणार आहे ते कसं काय येणार आहे ते. ठीक आहे, लेट मी फिनिश दिस टेम्पररी डायपोल लीड्स टू अनदर टेम्पररी डायपोल बिईंग फॉर्म इन अ नेबरिंग ॲटम. म्हणजे एका याच्यात जर डायपोल फॉर्म झाला तर तो त्याचाच डायपोल काय करणार, दुसऱ्या कंपाऊंडमध्ये काय करणार, ट्रान्सफर करणार, मीन्स तो इंड्यूस करणार. बट किती वेळा करता, फक्त विदिन अ फ्रॅक्शन्स, मीन्स फक्त आणि फक्त एक फ्रॅक्शनसाठी. द अट्रॅक्शन बिटवीन दीज टू टेम्पररी डायपोल्स इज कॉल्ड ॲज अ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. बघा, आता डायपोल इंड्यूस झाला, त्या एका सबस्टन्सने दुसऱ्या सबस्टन्समध्ये डायपोल इंड्यूस केला, असं करता करता सगळे कंपाऊंड जे काय होऊन जातील, डायपोली चार्ज होऊन जातील, आणि त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स निर्माण होईल. आणि तो फोर्स कसा असणार आहे, तो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स कसा असणार आहे, व्हेरी वीक असणार आहे. आणि दॅट वीक अट्रॅक्टिव्ह फोर्स कॉल्ड ॲज अ लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑर व्हेरी वीक डिस्पर्शन फोर्स. बघा, आता आपण तो डेव्हलप कसं होणार ते बघणार आहे. वी नो दॅट देर इज अ वन न्यूक्लियस, ओके, अराउंड विच देर आर सम इलेक्ट्रॉन विच इज अराउंड कंटिन्युअसली. ठीक आहे ना, एक न्यूक्लियस आहे की त्या न्यूक्लियस भोवती इलेक्ट्रॉन्स कसे आहेत, कंटिन्युअसली काय होत आहेत, रिव्हॉल्व होत आहेत. बट ॲट अ 1 सेकंड, मीन्स अशा कोणत्या तरी एका वेळेला, नॉट कंटिन्यू, ओके, बट ॲट अ 1 सर्टन पॉईंट सगळे इलेक्ट्रॉन्स एक साईडला येऊन जातील. ठीक आहे, या डायग्राममध्ये, फर्स्ट वन डायग्राममध्ये जर पाहिलं तर इलेक्ट्रॉन आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्युटेड, ते सिमेट्रिकली सगळीकडे डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहे. बट ॲट 1 इन्स्टन्स, कोणत्या तरी एका क्षणाला ते काय होतील, अचानक एक साईडला जमा होतील. ठीक आहे, आता ऑब्व्हियसली जर एक साईडला जमा झाले तर या मॉलिक्यूलचा एक पोल जो आहे तो कसा होणार, निगेटिव्हली चार्ज होणार. ठीक आहे, आणि एक जो पोल आहे तो कसा होणार, पॉझिटिव्हली चार्ज होणार. फर्स्ट डायग्राममध्ये मॉलिक्यूल तर पोलर नव्हता, द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, बट ॲट अ द फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स द मॉलिक्यूल विल गेट कन्वर्ट टू डायपोल. दुसऱ्या मॉलिक्युल्समध्ये पण काय झालं, आता डायपोल आला. ठीक आहे, दिस सेकंड वन मॉलिक्यूल विल गेट अ डायपोल, विल बिअरिंग अ डायपोल. आता हा मॉलिक्यूल जर डायपोलमध्ये कन्वर्ट झाला तर हा काय करणार, याच्या बाजूच्या कंपाऊंडमध्ये किंवा बाजूच्या मॉलिक्यूलमध्ये काय करणार, हा डायपोल इंड्यूस करणार. म्हणजे सपोज बघा, इकडे एक आणखी एक मॉलिक्यूल प्रेझेंट असेल की ज्याचे काय असतील, न्यूक्लियस असेल. ठीक आहे, न्यूक्लियसमध्ये काय असतील, इलेक्ट्रॉन असतील. ठीक आहे, आजूबाजूला जे काय इलेक्ट्रॉन्स वगैरे असतील ते इलेक्ट्रॉन असतील. या मॉलिक्युल्समध्ये सर्व इलेक्ट्रॉन एक साईडला आल्यामुळे हा मॉलिक्यूलचा पोल कसा झाला, पार्शियली निगेटिव्ह. ऑब्व्हियसली आता हा पार्शियली निगेटिव्ह म्हटल्यावर हा काय करणार, इकडच्या इलेक्ट्रॉन्सला, मीन्स हे जे इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे इकडच्या साईडला, याला काय करणार, तो रिपेल करणार. रिपेल केल्यामुळं काय होईल की जे टोटल इलेक्ट्रॉन या साईडला प्रेझेंट होते ते सगळे इलेक्ट्रॉन या साईडला चालले जातील, आणि पुन्हा हा मॉलिक्यूलसुद्धा कसा होईल, पार्शियली निगेटिव्ह, आणि हा का होईल, पार्शियली पॉझिटिव्ह. जसं की या दोघांमध्ये इंटरॅक्शन होईल. ठीक आहे, आता या इंटरॅक्शनलाच आपण काय म्हणतो, दॅट इज अ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. या दोन डायपोल मॉलिक्यूल, आता जे की डायपोल झालेले आहेत त्या मॉलिक्यूलमध्ये एक प्रकारचा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स येणार, त्या फोर्सलाच आपण काय म्हणू, लंडन डिस्पर्शन फोर्स. ठीक आहे, आता हा मॉलिक्यूल पुन्हा त्याच्या नेक्स्ट मॉलिक्यूलला पुन्हा डायपोलाइज करणार. ठीक आहे, जस्ट लाईक मॉलिक्यूल तयार होणार, आणि त्याच मॉलिक्यूलमध्ये जे काही अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असणार ते आपण त्या फोर्सला काय म्हणणार, लंडन डिस्पर्शन होल. आय होप
यू अंडरस्टँड. जसं की मी सांगितलं फक्त डायग्रामॅटिकली रिप्रेझेंट केलेलं. इथं आधी निऑन ॲटम होता, सिंगल होता, पण ॲट वन टाईम काय झालं, इलेक्ट्रॉन एक साईडला आल्यामुळे त्यांच्यामध्ये पोलॅरिटी निर्माण झाली आणि त्यांनी काय फॉर्म केला, एक बॉन्ड फॉर्म केला. ठीक आहे. बघा हायड्रोजनमध्ये पण तसं आधी सिंगल मॉलिक्यूल होते, म्हणजे पोलर नव्हते, पण काय झालं अचानक इलेक्ट्रॉन जवळ आले आणि इलेक्ट्रॉन जवळ आल्यामुळे काय झालं त्यांच्यामध्ये पोलॅरिटी निर्माण झाली अँड दे विल फॉर्म द बॉन्ड. दे हॅव्हिंग अ सम अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लंडन डिस्पर्शन फोर्स. द नेक्स्ट वन आहे दॅट इज अ सी, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड्स. आता बघा इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड्स आपण 11th सायन्समध्ये पाहिलेलं आहे. ठीक आहे. बट लेट सी, intermolecular hydrogen bond are present in a solid such as a H2O ice means बर्फ. ठीक आहे. आईस मध्ये प्रेझेंट असणार, अमोनिया, NH3. ठीक आहे. हायड्रोजन फ्लोराईड अँड सो फॉर्थ. ठीक आहे. लेट सी व्हॉट इज अ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. बघा इंटरमॉलिक्युलर मीन्स इंटर मीन्स इन सेपरेट टू ॲटम्स. हायड्रोजन बॉन्डिंग जे असणार त्याला आपण काय म्हणू, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. लेट सी हाऊ द हायड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म. If hydrogen atom in a molecule is covalently bonded, बघा आता लेट मी एक्सप्लेन. इफ हायड्रोजन ॲटम, ठीक आहे, जसं जसं आपण वाचत चालू तसं मी एक्सप्लेन करत चालणार आहे. ठीक आहे. इफ हायड्रोजन ॲटम इन अ मॉलिक्यूल इज कोव्हॅलेंटली बॉन्डेड, मी हायड्रोजन ॲटम घेतला, कोव्हॅलेंटली बॉन्डेड टू एनी स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम लाईक ऑक्सिजन, नायट्रोजन अँड फ्लोरीन. लेट मी टेक एनी वन इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम लाईक ऑक्सिजन. ठीक आहे. म्हणजे आता काय झालं, एक हायड्रोजन ॲटम आहे की जो कोव्हॅलेंटली कशाशी बॉन्डेड आहे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटमशी. देन दिस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह हायड्रोजन ॲटम, ठीक आहे, म्हणजे हा मेक अ हायड्रोजन बॉन्ड विथ अनदर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम. म्हणजेच हा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम आहे की जो पार्शियली पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. ठीक आहे. का, कारण की तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे म्हणून तो दुसऱ्या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटमशी काय असणार, बॉन्डेड असणार विथ अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हायड्रोजन बॉन्ड. बघा दुसरा मॉलिक्यूल H2O असेल. ठीक आहे. जसा की हा हायड्रोजन बॉन्ड या ऑक्सिजनला अटॅच होता. ठीक आहे. तसाच दुसरा एक असणार आहे हायड्रोजन. हा सुद्धा कसा असणार आहे, पार्शियली पॉझिटिव्हली चार्ज असणार आहे आणि हा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असल्यामुळे हा कसा असणार आहे, पार्शियली निगेटिव्ह चार्ज. ठीक आहे. विच इज बॉन्डेड टू अनदर हायड्रोजन ॲटम. बघा आपण काय बघितलं की असा एक हायड्रोजन ॲटम की जो दुसऱ्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमशी काय असणार आहे, अटॅच असणार आहे. तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह हायड्रोजन ॲटम दुसऱ्या मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमशी एक प्रकारचा स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड तयार करणार आहे. त्या बॉन्डलाच आपण काय म्हणू, दॅट इज हायड्रोजन बॉन्ड. ठीक आहे. आय होप यू अंडरस्टँड. आणि हे कोणत्या मॉलिक्यूलमध्ये झालं, हा एक मॉलिक्यूल झाला. ठीक आहे. हा एक मॉलिक्यूल झाला आणि हा कंप्लीट दुसरा मॉलिक्यूल झाला. ठीक आहे. मीन्स दोन सेपरेट मॉलिक्यूलमध्ये झाला, दॅट इज इंटरमॉलिक्युलर. ओके. सेम मॉलिक्युलरमध्ये जर असतं तर आपण त्याला इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हटलं असतं. बट दिस बॉन्डिंग इज टेक प्लेस बिटवीन अ टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स. दॅट्स वाय वी आर कॉल्ड ॲज इट ॲज अ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. बघा एक्झाम्पल मी आता सांगितलं ऑक्सिजन आहे. ठीक आहे. आईसचं एक्झाम्पल आहे की आईसचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे. ठीक आहे. त्याच्यात ऑक्सिजन आहे आणि हे जे व्हाईटमध्ये दिलेले आहेत ते काय, हायड्रोजन आहेत. हायड्रोजन अँड दिस वन इज ऑक्सिजन. आपल्याला माहिती आहे ऑक्सिजन कसा असतो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असतो, इट बिअरिंग अ पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज. हायड्रोजन कसा असतो, पार्शियली पॉझिटिव्ह, बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असल्यामुळे पार्शियली कसा असणार, तो पॉझिटिव्ह असणार. आता हा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह हायड्रोजन ॲटम जो आहे तो काय करणार, दुसऱ्या ऑक्सिजन ॲटमसोबत एक प्रकारचा बॉन्ड फॉर्म करणार. दॅट बॉन्ड इज कॉल्ड ॲज हायड्रोजन बॉन्ड. ठीक आहे. बघा एक्सपांड करून जर बघायचं झालं तर डायग्राममध्ये काय दाखवणार आहे की ऑक्सिजन ॲटम आहे जो पार्शियली निगेटिव्हली चार्ज आहे. ठीक आहे. आणि हायड्रोजन कसे आहेत, पार्शियली पॉझिटिव्ह चार्ज आहे बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असल्यामुळे. आणि हा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह हायड्रोजन ॲटम काय करणार, दुसऱ्या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटमसोबत एक प्रकारचा बॉन्ड फॉर्म करणार. दॅट बॉन्ड इज कॉल्ड ॲज अ हायड्रोजन बॉन्ड. आय होप यू अंडरस्टँड. लेट सी द नेक्स्ट वन दॅट इज अ मेटलिक सॉलिड. बघा आता मेटलिक सॉलिड आपण
आपल्याला टायटलवरून समजतंय द सॉलिड विच इज मेड फ्रॉम द मेटलिक क्रिस्टल्स. द ॲटम्स विच इज प्रेझेंट इनसाइड द सॉलिड्स आर मेटल ॲटम लाईक आयरन. ठीक आहे, Fe. Metal solid are formed by the atoms of the same metal elements and held together by a metallic bond. सगळे मेटलचे ॲटमचे असतील ते कसे असतील, सेम मेटलचे असतील. जे ॲटम जेवढे काही ॲटम असतील ते कसे असतील, सेम मेटलचेच असतील आणि दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ मेटलिक बॉन्ड. आता बघा मेटलिक बॉन्ड काय, लेट सी. इन अ मेटल द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज ओव्हर द स्पेस ऑफ द क्रिस्टल्स अँड हॅव अ फ्रीडम टू मूव्ह from one end to another in, and the metal atom in the crystal are in the form of positive ions. Therefore the metallic crystal are said to be array of positive ions in the sea of mobile electron, and the attraction between the electron and atom are called as a metallic bonds. एक मेटलची शीट आहे. ठीक आहे, जर सपोज आपण एक मेटलची शीट घेतली तर त्या मेटलच्या शीटमध्ये एक अशा प्रकारचे काय आपल्याला पॉझिटिव्हली चार्ज काय सापडतील, मेटल ॲटम. सपोज जर ही मेटलची शीट जर आयरनची असेल, ठीक आहे, कशाची असली, जर Feची जर असली तर हे जे काही तुम्हाला जे पॉझिटिव्हली चार्ज जे काही दिसतात आपल्याला, ठीक आहे, जे काही पॉझिटिव्हली चार्ज ॲटम दिसत आहेत ते कशाचे असतील, Feचे असतील. ठीक आहे, आणि हे काही जे काही तुम्हाला जे आजूबाजूला सराउंडिंगला जे काही जे एक समुद्र दिसतोय तो समुद्र कशाचा आहे, दॅट इज द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे, इथं मेन्शन केलेलं आहे दॅट इज द सी ऑफ मोबाईल इलेक्ट्रॉन. बघा मोबाईल आहेत, मोबाईल मीन्स दे आर मुव्हिंग at their position and they are able to move over the sheet, means from one end of the sheet to the another end of the sheet they can be moved. ते इलेक्ट्रॉन काय होऊ शकतात, एका एंड पासून तर दुसऱ्या एंड पर्यंत काय होऊ शकतात, मूव्ह होऊ शकतात. ठीक आहे, आता बघा हे इलेक्ट्रॉन्स आले कुठून. बघा एक जर आपण नॉर्मल Fe ॲटम जर घेतला, ठीक आहे, आणि जर त्यांनी एक इलेक्ट्रॉन जर लॉस केला तर तो काय कन्वर्ट होणार, ॲज अ Fe पॉझिटिव्ह कन्वर्ट होणार. पॉझिटिव्ह का, एक पॉझिटिव्ह चार्ज का आला, कारण की त्यानं काय केला, एक इलेक्ट्रॉन काय केला, लॉस केला. एक इलेक्ट्रॉन काय केला, लॉस केला. एक इलेक्ट्रॉन लॉस केल्यामुळे त्या काय झाला, एक चार्ज आला. म्हणून ऑल दीज मॉलिक्युल्स विच इज प्रेझेंट इनसाइड द शीट आर पॉझिटिव्हली चार्ज. ठीक आहे, आणि हे इलेक्ट्रॉन कोणचे आहेत, Fe ॲटमने लॉस केलेले काय असतील, हे इलेक्ट्रॉन असतील. ठीक आहे, आणि सपोज आपण हे म्हणू शकतो, बघा इथे एक लाईन दिलेली आहे, therefore the metallic crystals are said to be array of positive ions. array means एक प्रकारची रेग्युलर पॉझिटिव्हली चार्ज अरेंजमेंट असणार. ठीक आहे ना, रेग्युलर अरेंजमेंट आहे ना, एका लाईनमध्ये आहे. ठीक आहे, दॅट इज अ ॲरे एक स्पेसिफिक प्रकारची अरेंजमेंट असणार आणि ती अरेंजमेंट एका समुद्रामध्ये मीन्स इलेक्ट्रॉनच्या सीमध्ये काय असेल, डीप झालेली असणार, मीन्स बुडालेली असणार. ऑब्व्हियसली आता एवढे मोठे जर इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर मेटलिक सॉलिड्स आर ऑलवेज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आणि आपल्याला माहिती आहे जिथेही कुठं फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतील दॅट सबस्टन्स विल एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक आहे, जसं बघा जसं मी सांगितलं हे काय आयरनचे मॉलिक्युल्स आहेत. ठीक आहे, आयरनचे ॲटम्स आहेत की जे पॉझिटिव्हली चार्ज ॲटम्स आहेत आणि अराउंड देम देअर इज अ मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन काय झालेले आहे, डिलोकलाइज झालेले आहे. ठीक आहे, ते ऑलवेज काय असतील, इन मोशन असतील, काय इलेक्ट्रॉन, बट द ॲटम आर ॲट देअर ओरिजिनल पोझिशन. ते मूव्ह होतील नाही, बट इलेक्ट्रॉन कॅन मूव्ह फ्रॉम वन इन टू अनदर एंड ऑफ द शीट. बघा द मेटलिक क्रिस्टल हॅव अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. लेट सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलिक क्रिस्टल्स. मेटल्स आर मॅल्युएबल, दॅट इज इट कॅन बी हॅमर्ड इन टू द थिन शीट. बघा आता थिन शीट मीन्स काय की दिस टाईप ऑफ मेटलिक क्रिस्टल्स आर एबल टू हॅमर्ड, मीन्स जर तुम्ही त्याला जर हॅमर्ड केलं मीन्स जर तुम्ही हतोडीने जर त्याला ठोकलं तर दे आर एबल टू मेक अ थिन शीट, मीन्स एक प्रकारची पतली शीट तयार करू शकतात. ठीक आहे, मेटल्स दॅट इज दे कॅन बी ड्रॉन इन टू द वायर्स. आपल्याला माहिती आहे आपल्या ज्या घरांमध्ये जे काही इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आहे ऑल दिज आर मेड अप ऑफ द मेटल्स वायर. मीन्स दिस टाईप ऑफ मेटल दॅट इज अ मेटलिक सॉलिड्स आर एबल टू ड्रॉ विथ अ थिन वायर, मीन्स त्याची आपण एक थिन वायर काढू शकतो, एक पतली वायर काढू शकतो. ठीक आहे, मेटल हॅव अ गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी ड्यू टू द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. मी आता सांगितलं जर भरपूर प्रमाणात जर इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतील तर ऑब्व्हियसली देर इज अ इलेक्ट्रॉन, सो देर इज अ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दॅट्स वाय द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आता आपल्याला समजलं असेल की मेटल का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी असतात, बिकॉज देर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. बघा इन नेक्स्ट व्हिडिओ वी आर गोइंग टू सी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. स्टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. Okay.